بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیوں سے انسان اس بات کا مشتاق اور متمنی چلا آیا ہے کہ وہ موت کی حقیقت کا ادراک حاصل کر لے، وہ جانے کہ اس وقت انسان پر کیا گزرتی ہے اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ اس بابت اگر انسانی نظریات، افکار، تجربات و مشاہدات کا مطالعہ کیا جائے تو ہر طرف توہمات، خرافات، بے سر و پا خیالات اور پیچیدہ الجھے ہوئے عقائد و نظریات نظر آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اتنی بات سب کے نزدیک طے ہے کہ موت کے بعد کی کیفیت امور غیب میں سے ہے، اور اسلام اس بات کا کھلا اعلان کرتا ہے کہ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ بندوں کو غیب سے صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا خود رب تعالی انہیں بتا دیں، اور رب تعالی صرف وحی کے ذریعے ہی غیب کی خبر دیتے ہیں، اور وحی صرف پیغمبروں پر ہی کی جاتی ہے۔ اور اس بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ما بعد الموت کی حقیقت غیبیہ کے جاننے کے لیے ہمیں در رسالت پر دستک دینا ہوگی۔ معزز ناظرین، آئیے تعلیمات رسالت کی روشنی میں موت سے لے کر قبر میں اترنے تک کے انسان کے حالات اور سفر حیات کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، چاہے کوئی انسان آخرت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم جنازہ لے کر قبر تک پہنچے اور ان کو قبر میں اتار چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی بابت ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ ہماری توجہ اور سکوت کا یہ عالم تھا گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا سی بھی جنبش کی تو یہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے زمین کورید رہے تھے۔ آپ کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو کبھی زمین پر نگاہ ڈالتے۔ آپ نے 3 بار نگاہ اٹھائی اور جھکائی، پھر 2 یا 3 مرتبہ فرمایا عذاب قبر سے رب تعالی کی پناہ مانگو، پھر 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، پھر فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے منہ موڑ رہا اور آخرت کا رخ کر رہا ہوتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سفیدی میں سورج ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر حد نگاہ تک مومن بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے نیک روح، اور ایک روایت میں ہے اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل چل۔ اور اس نیک بندے کی روح بدن سے ایسے سہولت اور آسانی کے ساتھ بہتی ہوئی نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا نکلتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو زمین و آسمان کے بیچ کا اور آسمانوں کا ہر فرشتہ اس پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے کے فرشتے دربان اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اس نیک روح کو اس دروازے سے اوپر چڑھایا جائے۔ معزز ناظرین، جب ملک الموت وہ روح قبض کر لیتا ہے تو وہ حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے فرشتے پلک جھپکنے میں اس کو ملک الموت کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں اور اس کو جنت سے لائے گئے اس کفن اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں جس کا ذکر ارشاد باری تعالی نے یوں فرمایا ہے توفتہ رسولنا
वहुम ला युफर्रितून, तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और वो किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर वो रूह उस खुशबूदार कफन से जमीन पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा महक वाली खुशबू से भी ज्यादा खुशबू वाली बनकर निकलती है, और वो फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरते हैं वो कहते हैं ये पाक रूह किसकी है? वो कहते हैं फलां बिन फलां की, और उसका दुनिया में लिया जाने वाला सबसे उम्दा नाम जिक्र किया जाता है। यहाँ तक कि आसमाने दुनिया तक ले जाते हैं और उस रूह के लिए दरवाजा खोलने को कहते हैं। उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के फरिश्ते उनके साथ अगले आसमान तक जाते हैं, हत्ता कि उसको 7वें आसमान तक ले जाते हैं। तो रब ताला फरमाते हैं मेरे बंदे के आमाल नामा को इल्लियीन में रख दो, जिसका जिक्र इरशाद बारी ताला ने यूं किया है, वमा अदराका मा इल्लियून किताबुम मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून, और तुमको क्या मालूम कि इल्लियीन क्या चीज है? एक दफ्तर है लिखा हुआ जिसके पास फरिश्ते हाजिर होते हैं। नाज़रीन इकराम, उसके बाद उस रूह के आमाल नामा को इल्लियीन में रख दिया जाता है। फिर कहा जाता है इस रूह को दुनिया में इसके बदन की तरफ लुटा ले जाओ कि मैंने इनसे इस बात का वादा कर रखा है कि मैंने तुमको इसी जमीन से पैदा किया और इसी में तुमको लुटाऊंगा और इसी से तुमको दोबारा निकालूंगा। चुनाचे उस रूह को दोबारा जमीन में उसके जिस्म की तरफ भेज दिया जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो रूह अपने साथियों के जूतों की आवाज भी सुनती है जब वो उस मैयत को दफनाकर वापस पलट रहे होते हैं। फिर उसके पास कब्र में 2 सख्त डांटने वाले फरिश्ते आते हैं और उसको उठाकर बैठा देते हैं और पूछते हैं तेरा रब कौन है? वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। वो पूछते हैं तेरा दीन कौन सा है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। वो पूछते हैं ये शख्स कौन है जिसे तुम लोगों में माबूस किया गया था? वो कहता है ये अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये मोमन बंदे की आखिरी आजमाइश होती है जो की जाती है, और यही वो वक्त है जिसके बारे में रब ताला फरमाते हैं युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया। अल्लाह मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में मजबूत रखता है। नाज़रीन इकराम, फिर एक पुकारने वाला आसमान में पुकारता है मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और जन्नत से एक दरवाजा इसके लिए खोल दो। फिर जन्नत की हवाएं और खुशबुएं उस दरवाजे से उसके पास आती हैं और उसकी कब्र को हद्दे निगाह तक कुशादा कर दिया जाता है। फिर उसके पास एक निहायत खूबरू खुश लिबास और खुशबू में बसा आदमी आता है और कहता है इस बात की खुशखबरी लो जिससे तुम खुश हो, ये रब ताला की रजा और हमेशा की नेमतों वाली जन्नत की बशारत है। यही तेरा वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। नाज़रीन इकराम, वो मैयत उस आदमी से पूछेगी तुम कौन हो? तू ऐसे चेहरे वाला है जो खैर की खबर ही लाता है। वो आने वाला कहेगा मैं तेरा नेक अमल हूँ और अल्लाह की कसम मैं तो बस यही जानता हूँ कि तुम अल्लाह की फरमा बरदारियों में बेहद चुस्त और उसकी नाफरमानियों में बेहद सुस्त बल्कि गुरेजा रहते थे। बस अल्लाह तुम्हें तुम्हारी इस मेहनत का
बेहतरीन बदला दे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सहाबी रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि फिर उस मैयत के लिए जन्नत का भी और जहन्नुम का भी एक एक दरवाजा खोल दिया जाता है और कहा जाता है अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करके आए हुए होते तो तुम्हें इस जन्नत के बदले ये जहन्नुम दी जाती। लेकिन जब वो जन्नत की नेमतों को देखता है और अपने लिए खुशखबरी को सुनता है तो शुक्र अदा करते हुए कहता है परवरदिगार क़यामत जल्दी कायम कर दे ताकि मैं अपने जन्नत वाले अहल और माल में लौट जाऊं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को आगे बयान करते हुए ये भी फरमाया कि एक काफिर फासिक फाजिर आदमी की रूह कैसे कब्ज़ होती है और उसके साथ कौन कौन से मुआमलात किए जाते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएं और देखेंगे। और अगर आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकालीफ पर सब्र के मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।